জি 24 ঘন্টায় আপনাদের স্বাগত। দেখছেন স্ট্রিট ফাইট প্রেজেন্টেড বাই সুভাষ বোস ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট। তিনি রাজভবনে ঢোকার পর এখনো বছর ঘোরেনি, কিন্তু এরই মধ্যে রাজ্যপাল সংঘাতের যে তালিকা সেটা দীর্ঘ হতে হতে কয়েক মাইল ছাড়িয়ে গেছে। সেটা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাবুল বিতর্ক হোক, বা কপ্টার বিতর্ক, বা রেড রোড কার্নিভাল, বা সদ্য কোভিড বিতর্ক। আমরা দেখেছি একের পর এক রাজ্যপালের টুইট, কখনো কখনো চিঠি, তার উত্তরে পাল্টা চিঠির রাজ্যের, সব মিলিয়ে বারবার রাজ্যপাল সংঘাত নিয়ে এই স্ট্রিট ফাইটেও আমাদের বিতর্ক করতে হয়েছে। আর জি 24 ঘন্টাকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার, আমাদের প্রতিনিধি শ্রেয়সী গাঙ্গুলিকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে সেই রাজ্যপালের গলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা এবং জনগণের কাছে আর্জি সরকারের পাশে থাকুন। সেই ইন্টারভিউ আপনাদের দেখাবো এবং তা নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে সরাসরি এই মুহূর্তে রয়েছেন তিন রাজনৈতিক দলের তিন নেতা। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সিপিআইএম এর রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, রয়েছেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার, রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সমীর চক্রবর্তী। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি আলোচনায় আসার আগে শুরুতেই দেখাবো রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের গলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা। मेरी बातचीत का एक ही स्तंभ है सरकार में, और वो माननीय मुख्यमंत्री। भारत के संविधान में भी चर्चा का जो दायरा है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच का ही है। मेरे को प्रशासनिक ढांचा चलाना नहीं है, प्रशासनिक ढांचे को चलाना, एग्जीक्यूटिव काम करना ये माननीय मुख्यमंत्री का दायित्व है। पर उनका भी दायित्व है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि ऐसी संकट की घड़ी में हम दोनों ज्यादा मिलें, ज्यादा चर्चा करें और सकारात्मक नतीजा निकलेगा। जैसे किसी भी नेगेटिव वाइब पर आज के दिन चर्चा नहीं करना चाहता। आई विल थिंक ओनली इन पॉजिटिव टर्म्स। मैं ये मानकर चलता हूँ हमारी बात होगी, कई बार होगी, अच्छी होगी, सार्थक होगी, डायरेक्शनल होगी और नतीजे के तहत जाएगी। ये मेरी कामना है और ये होकर रहेगा। ये शी इज विद अ सॉफ्ट हार्ट एंड शी नोज। उनके आपने हाल के रिएक्शन देखे होंगे, उनके हाल के रिएक्शन चिंताजनक है, इमोटिव है, एंड मैं मानकर चलता हूँ मेरे से चर्चा उनकी होगी। ऐसे मौके पर मैं कोई बहुत फॉर्मल उनको कहकर कि मेरे से चर्चा करो, मैं नहीं करना चाहता। इनफॉर्मल ही बात करूँगा, क्योंकि हम बड़े भारी संकट में हैं, बड़े भारी संकट में हैं। इस संकट से उभरने के बाद तो हो सकता है कि मैं उनको चिट्ठी लिखकर कोई जानकारी मांगूँ, पर इस संकट के दौरान मैं इनफॉर्मली उनसे चर्चा करना चाहूँगा। ये सक्रियता तो आप देख रहे हैं, सक्रियता है। बिजली कंपनी के कार्यालय में गई हैं, लोगों से बात की है, मीटिंग्स की हैं, एंड सक्रियता के मामले पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कभी कोई विपरीत बात कहता ही नहीं है। মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয়তা নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠবে না, সরাসরি বলছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শুধু তাই নয়, আমার সহকর্মী শ্রেয়সী প্রশ্ন করেছিল নির্দিষ্টভাবে যে কোভিডের সময়, কোভিডকে কেন্দ্র করে আমরা এত এই 4 দফা চিঠি, 4 পাতার চিঠি, এই 14 পাতার চিঠি দেখছিলাম নির্দিষ্টভাবে, যে একদিকে কোভিড পরিস্থিতি, অন্যদিকে এই আমপানের এরকম ধ্বংসলীলা, এই মোকাবিলায়, এই দুরকম এই জোড়া ফলা মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে কি বলেছেন রাজ্যপাল, শুনুন। पश्चिम बंगाल दोहरी चपेट में आ गया है। कोविड-19 बहुत बड़ी चुनौती थी, सरकार ने अच्छे प्रयास किए और केंद्रीय टोली भी आई। उसके बाद काफ़ी सकारात्मक नतीजे निकले और हम हालात से काफ़ी संभल गए थे और एक सही दिशा में काम हो रहा था। संकट तो बना हुआ है, पर सरकार ने भी अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किया। उसका नतीजा ग्राउंड पर दिखने लगा और लोगों में कुछ कॉन्फिडेंस में आने लग गया और प्रोटोकॉल को ज़्यादा गंभीरता से मानने लग गई। उसके तुरंत बाद एक नई समस्या सरकार के सामने आ गई, माइग्रेंट लेबर्स की। वो अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। उस समस्या का निराकरण में सरकार जुटी हुई थी कि अम्फान आ गया। अम्फान ने एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया है जो कई सालों में पश्चिम बंगाल ने नहीं देखा है। 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट करना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी कोविड-19 के द्वारा सरकार ने इसमें काम किया, इवैक्यूएट किया। पर तबाही काफ़ी मची है, तबाही इतनी ज़्यादा है कि मृतकों की संख्या 85 के पार कर रही है, जानकारी अभी आ रही है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन डेसिमेटेड। जिनके कच्चे पक्के मकान थे उनकी हालत दयनीय है। अब ये सब मिलकर सरकार के सामने एक भयावह स्थिति पैदा करती है। ऐसी परिस्थिति में मेरा सभी से आग्रह रहेगा
कि सरकारी तंत्र का सहयोग करें, थोड़ा बर्दाश्त करें। यदि अगर जनता आवेश में आएगी तो इससे किसी का भला नहीं होगा। मैं समझता हूँ पीड़ा लोगों की। कलकत्ते जैसे शहर में इतने समय बीतने के बाद बिजली का संकट, पानी का संकट, इंटरनेट का संकट, कनेक्टिविटी का संकट जाने का, उसके बावजूद भी यदि हम संकट के समय में बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम अच्छे नागरिक का परिचय नहीं दे पाएंगे। मेरा सबसे ये आग्रह रहेगा, प्लीज़ ऐसे मौके पर कमी बेसी को मत देखिए। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারের প্রশংসা করছেন রাজ্যপাল। কিছুটা হলেও রেয়ার অকেশন, অনেকেই বিশেষজ্ঞরা বলছেন। তাই একটু লাইটার নোটেই আমি শুরু করি। আমি সমীরবাবুর কাছে যাব। সমীরবাবু, যেহেতু খুব কম বয়সে দেখা পৌরাণিক কাহিনীগুলো, সেই সিরিয়ালগুলো এখন আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি, তাতে যেমন আমরা দেখতে পাই যে এদিক থেকে একটা বান আসছে, ওদিক থেকে পাল্টা একটা বান আসছে। গত এই জুলাই মাসে রাজ্যপাল রাজভবনে ঢোকার পর থেকে এ যাবৎ আমরা কিন্তু রাজনৈতিক মঞ্চেও বারবার এই ছবিটা দেখতাম। রাজ্যপাল কিছু বলছেন, টুইটে হোক বা তার বাইটে হোক, তৃণমূল কংগ্রেসের একের পর এক নেতা মন্ত্রীরা তারা এদিক থেকে পাল্টা বাক্যবান তারা হানছেন। আজকে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করছেন, রাজ্যপালের প্রশংসা, রাজ্য সরকারের প্রশংসা করছেন রাজ্যপাল। সমীরবাবু, আজকে আপনার তুনে কি অস্ত্র? মৌপিয়া, এই প্রথম আমি দেখলাম ধনকর সাহেব, বোধহয় আমার স্মৃতিশক্তি যদি ঠিক থাকে, গত বছরের জুলাই মাসে কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। এই সর্বপ্রথম উনি কিন্তু একটা অভিভাবক সুলভ কথা বললেন। দেখুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালের সার্টিফিকেটের জন্যে অপেক্ষা করেন না কিন্তু, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জবাবদিহি যদি কারোর কাছে করতে হয় সেটা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার 10.5 কোটি মানুষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 10.5 কোটি মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। তিনি ইন্ডিভিজুয়াল গভর্নর, তাকে সার্টিফিকেট দিলেন না, প্রধানমন্ত্রী 21 তারিখে এসে তাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সেটা নিশ্চয়ই ভালো লাগবে, কাজে অনুপ্রেরণা যোগাবে, কিন্তু মানুষই শেষ কথা বলবে। তার কারণ, মানুষ 2016 সালে 211টা আসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করে বাংলার ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। মানুষের সুখে দুঃখের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন, লড়াই করছেন প্রতিনিয়ত রাস্তায় থেকে। এবং একদিকে কোভিড-19 তার আক্রমণ, এবং অন্যদিকে 1737 সালের পরে 283 বছর পরে কলকাতা শহরের ওপর দিয়ে এরকম একটা অভূতপূর্ব সাইক্লোন বা পশ্চিমবাংলার, যেখানে 10টা জেলাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে চলে গেছে। আমি তো অভিনন্দন জানাবো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সরকারকে, যে কথা গভর্নর সাহেবও বললেন তাকে কোট করেই বলছি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে যেভাবে এই ঘূর্ণিঝড় আসার আগেই তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরকার সরিয়ে নিয়ে গেছেন, তার জন্যে নইলে ভয়াবহ চিত্র দাঁড়াতো। আসবো সমীরবাবু, আমি জয়প্রকাশ মজুমদারের কাছে যাবো। কারণ জয়প্রকাশ বাবু, আমরা সাম্প্রতিক অতীতে বারবার দেখেছি যে বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস শিবির থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে বিজেপির নেতারা যা বলেন তারই রিফ্লেকশন পাওয়া যায় রাজ্যপালের কথায়, রাজ্যপালের টুইটে, রাজ্যপালের আচরণে। সেখানে এমনকি এই অভিযোগও তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা করেছেন বিভিন্ন সময় যে রাজভবনটা বিজেপির দফতরে পরিণত হয়ে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে রাজ্যপাল তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করছেন, রাজ্য সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করছেন। না, তৃণমূল বেশ কিছুদিন ধরেই ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে গায়ে ব্যথা করেছে অনেক। মনে রাখা দরকার, আপনারাও কি ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন না? রাজ্যপাল তো বলছেন আপনারা যখন কোভিড থেকে শুরু করে রাজ্যপাল আমপান নিয়ে শুরু করে রাজ্য সরকারের দিকে আপনারা অভিযোগের আঙুল তুলছেন, রাজ্যপাল তো ভিন্ন কথা বলছেন। মৌপিয়া একটা কথা যখন আমি বলছি, নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা বলার পর তার সঙ্গে আরো অনেক কটা সেন্টেন্স থাকবে, মাঝখানে তুমি আটকালে সমস্তটাই বন্ধ হয়ে যাবে। আটকাচ্ছি না, আমি শুধু অ্যাড করছি। আমরা অনেক দূরে আছি, সুতরাং তুমি যেভাবে সমীর বাবুকে যেভাবে বলতে দিলে আমাকে বলতে দাও, তারপরে তুমি নিশ্চয়ই প্রশ্ন মনে করে রেখো, প্রশ্ন করো। সমীর বাবুকেও আটকাবো। কথাটা হচ্ছে যে কয়েকটি বিশেষ শব্দ চয়ন করেছেন।
সময় হলে আমাকে বলো, আমি কথা বলবো। প্লিজ বলুন। যখন মনে হবে যে আমি কথা বলতে পারবো আমাকে প্লিজ বলো। বলুন জয়প্রকাশ দা, আনইন্টারাপ্টেড 1 মিনিট আপনার জন্য। ধন্যবাদ। মাঝখানে প্লিজ, মাঝখানে, হ্যাঁ প্লিজ। সব থেকে বড় কথা, কয়েকটি শব্দ চয়ন করেছেন রাজ্যপাল তার বক্তব্যের মধ্যে, সেগুলোর ওপর একটু নজর দেওয়া দরকার। সকারাত্মক মানে পজিটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে আজকে দাঁড়াতে হবে, রাজ্যপাল তাই করেছেন। বলেছেন অবস্থা চিন্তাজনক, অবস্থা সংকটজনক, এবং একটা কথা বলেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন নেই, কিন্তু একটা জিনিস যেটা তিনি বলেননি সেটা বারবার আসছে সকলের সামনে, সক্রিয়তা আর ফলপ্রসূ এ দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। সারাদিন দেয়াল ঠেললে যে দেয়াল নড়বে না, তাতে ঘাম ঝরে, কাজ হয় না। এই সমীরবাবুদের আমি বলে রাখি যে আয়লার পরে যে বাঁধ দেওয়ার কথা ছিল, 5,500 কোটি টাকা পেয়েছিলেন, সেই বাঁধটা তারা দেননি নিজেরা। কেন? তার জবাব চাইছে সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ ওই 283 বছরের গল্প শুনতে চাইছে না। আজকে 2020, সারা পৃথিবী এগিয়ে গেছে। আজকে 250 বছর আগেকার গল্প বললে মানুষ শুনবে না। ওই বাঁধ তারা আয়লার বাঁধ দেয়নি বলে আজকে এই এতগুলো জেলায় লন্ডভন্ড অবস্থা। আজকে কলকাতাকে সিএসসি নামে একটা প্রাইভেট কোম্পানির কাছে এরা বিক্রি করে দিয়েছে। মানুষ বিদ্যুৎ না পেয়ে হাহাকার করছে, আর এখানে আজকে 5 দিন হয়ে গেল তারা মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছতে পারেনি। আর সেই কথাগুলো ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আজকে বলছেন যে সার্টিফিকেটের জন্য অপেক্ষা করেন না। আসবো জয়প্রকাশ বাবুর কাছে, আসবো সমীর বাবুর কাছে, আসবো আমি বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের কাছে আসবো, কারণ বারবার আইলার স্মৃতি ফিরে আসছে। এবং যে সময় এই আইলার ভয়াবহতা আমরা দেখেছিলাম, সেই সময় কলকাতা পুরসভার মেয়র ছিলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, এবং তিনি বলেওছেন যে আইলা পরবর্তী সময় নাকি দিন দুয়েকের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছিল, জানিয়ে ফিরহাদ হাকিম তিনি কটাক্ষ করেছেন। একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি, দেখতে থাকুন স্ট্রিট ফাইট। আমি বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের কাছে চলে যাব। বিকাশবাবু, আমরা তো দেখছি যে কোভিড বলুন বা একদিকে কোভিড, অন্যদিকে এই আমপানের জোড়া ফলা, তার মধ্যে যেভাবে সরকার কাজ করছে, মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয়তা, এই সমস্ত কিছু নিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তিনি প্রশংসা করেছেন। দেখুন, সুকুমার রায়ের একটা ছড়া আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, তাতে একটা লাইন, 19টি বার ম্যাট্রিক এসে ঘায়েল হয়ে থামলো শেষে। আমাদের মাস্টারমশাই বললেন, দেখেছো কি পরিশ্রমী, কি চেষ্টা, 19 বার চেষ্টা করেছে, আর তোমরা একবার চেষ্টা করতে পারো না। সুতরাং এই প্রশংসাটা হচ্ছে এই 19টি বার ম্যাট্রিক এসে ঘায়েল হয়ে থামলো শেষে। কে কাকে কি প্রশংসা করছেন তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। আমাদের মাথা ব্যথা বাস্তব জমিতে তার কি প্রতিফলন ঘটছে। কোভিডে আমরা দেখলাম এই রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের একদিন আগে লকডাউন ঘোষণা করলেন, টেস্ট করলেন না, টেস্টের সংখ্যা নেই, আদালতে যেতে হলো যে টেস্ট হচ্ছে না, টেস্ট করান, মৃতের সংখ্যা গোপন করা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা সত্যতা সামনে আসুক। যখন সত্যতা সামনে এলো, বলির পাটা হয়ে গেল স্বাস্থ্য সচিব। প্রশংসা কেউ করতেই পারেন, কিন্তু সাংঘাতিক প্রয়াস তো, স্বাস্থ্য সচিবকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। টেস্ট হচ্ছে না কেন? টেস্ট হচ্ছে না, কিট নেই। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা নাইসেড বলছে কিট আছে, বিপর্যয় মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা, যথাযথ সক্রিয়তা দেখাননি বলে পুরো কমিশনারকেও তো স্পেয়ার করলেন না মুখ্যমন্ত্রী। আমি সেটা বলতে দিন, আমাকে সেটাই বলতে দিন যে ব্যর্থতার দায় আমি নেব না। এই গোটা পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় স্তরের সরকার, সংবিধান তৃতীয় স্তরের সরকার তৈরি করেছিল। সেই তৃতীয় স্তরের সরকারের স্বাধীনতা প্রথম দিন থেকেই ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ভাবতে পারেন একটা পুরসভার মেয়র, তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হতে পারে? তার মানে পুরসভা সেটা আর তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে কাজ করতে পারবে না। কোনো পুরসভা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে? কোনো পুরসভার কোনো আধিকারিক স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন? তাকিয়ে থাকেন
সমীর বাবু কখন নির্দেশ আসবে, অনুপ্রেরণার নির্দেশ, তবেই কাজ হবে। এবং এইটা আরও প্রমাণ হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মোদি আসার জন্য আমার কাজে নামতে দেরি হয়েছে, এরপর কি এক মুহূর্ত তার ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার আছে? সমীর বাবুর কাছে উত্তর দেবো। মানুষ সমীর বাবু, বিপর্যস্ত, তিনি অপেক্ষা করছেন প্রধানমন্ত্রী কখন আসবেন এবং তিনি কখন আমাদের আশীর্বাদ করবেন। আসবো সুতরাং সমীর বাবু, এই প্রশংসায় 19টি বার ম্যাট্রিকের প্রশংসা। আসবো সমীর বাবু। না, বিকাশবাবু যেটা বললেন সুকুমার রায়ের কবিতা টেনে, 19টি বার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামলো শেষে, এটা কি বিকাশবাবু নিজের উদ্দেশ্যে বললেন? এতবার উনি নির্বাচনে হেরেছেন, মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, আমি ভাবলাম উনি বোধহয় নিজের ক্ষেত্রেই কথাটা প্রযোজ্য এবং সেই কথাটা উনি বললেন। যখন উনি মেয়র ছিলেন 2005 সাল থেকে 2010 সাল, ওনাকে পার্ট টাইম মেয়র বলা হতো। বিকেলবেলা 5টার পরে উনি কলকাতা পুরসভায় যাওয়ার ফুরসত পেতেন, পুরসভাটা উনি জানতেন না। তার কারণ উনি বলেছিলেন যে সমীর বাবু, সেক্ষেত্রে আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনার উদ্দেশ্যে। সমীর বাবু, আপনাদের অর্পিতা ঘোষ, মৌসুম বেনজির নুররা লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, তারপর রাজ্যসভায় সাংসদ হয়েছেন। বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রেও একই রকম, তিনি লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, রাজ্যসভায় সাংসদ হয়েছেন। সমস্যা কোথায়? না, আমার যতদূর মনে পড়ে তার আগে বোধহয় আগেও নির্বাচনে উনি পরাজিত হয়েছেন। ওই যে 19টি বার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামলো সে কথাটা বলছেন না, ওই এখানে সমস্যা, এখানে অর্পিতা ঘোষ, মৌসুম বেনজির নুরের সঙ্গে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের তফাৎটা কোথায়? তাছাড়া যেতেননি। আমি কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিনি। আপনাদের বলি বিকাশবাবু, কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিনি আমি ঠিক আছে আমি আপনাকে স্মরণ করি, আপনি গত 2016-তে 19-এ আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি তো? 19-এও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি? আর না 19 সালেও আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি, কোথাও করেননি। 19-এ আমি সে প্রসঙ্গে ঢুকবো না, আমি যে কথাটা বলছিলাম আমি বলছি তো, এবং তাতেই পরাজিত, তাতেই তো পরাজিত হয়েছেন। ওই যে 19টি বারের কথাটা বললেন না, ওটা আপনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় কথা আমি যেটা বলছি এখানে, যে জয়প্রকাশ বাবু তো অনেক কথা বললেন, আমি ওনাকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিকাশবাবু আমায় একটু বলতে দিন, যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 21 তারিখে বসিরহাটে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের বললেন পশ্চিমবাংলার প্রশাসন করোনা নিয়ে এবং এই আমপান নিয়ে যথেষ্ট ভালো কাজ করেছে। আপনি নয় আজকে গভর্নর সম্বন্ধে বলছেন কিছু শব্দচয়ন নিয়ে, তাহলে কি আপনি নরেন্দ্র মোদীর এই বিবৃতির কি বিরোধিতা করছেন? উত্তর নেব জয়প্রকাশ মজুমদারের কাছে, তার আগে আমাদের ছোট্ট বিরতি নিতে হবে। বিরতির পর ফিরে আসবো এবং আপনাদের দেখাবো যে শুধুই কি মধু ভাষণ, শুধুই কি প্রশংসা, নাকি তার মধ্যে একই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে সমালোচনার সুরও থাকলো এই এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ। ছোট্ট একটা বিরতির পর আপনাদের দেখাবো, দেখতে থাকুন স্ট্রিট ফাইট। ফিরিলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন স্ট্রিট ফাইট প্রেজেন্টেড বাই সুভাষ বোস ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট। এটা রাজনীতি করার সময় নয়, রাজনীতি থেকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করুন। শ্রেয়সী গাঙ্গুলিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জগদীপ ধনকর রাজ্যপাল তার এমনটাই আবেদন সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে। শুনুন কি বলছেন তিনি। जब बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही थी 2-3 सप्ताह से कि ये एम्फन आएगा, तो हमें ध्यान देना चाहिए था कि कितने पोल आने चाहिए, कैसे आने चाहिए, क्या करना चाहिए, पेट गिरेंगे तो कैसे होगा, किन एजेंसीज को तुरंत करेंगे, ये देख सकते थे। पर अब ये मौका इस डायग्नोसिस का नहीं है, पोस्टमार्टम का नहीं है, आगे बढ़ने का है। तो सबको मिलजुल कर, बर्दाश्त कर कर, थोड़ा सहन कर कर, पीड़ा को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आई एम अपीलिंग टू एवरीवन, I am appealing to the ruling party, I am appealing to the opposition parties, I am telling them with folded hands, this is no occasion to engage in politics, no occasion to engage in bickering, this is an occasion to be in cooperation. राजनीति को एक बार छोड़ दीजिए, 10-15 दिन तो बिल्कुल ही राजनीति की बात ही मत कीजिए, क्योंकि हालात कलकत्ते में सामान्य हो जाएंगे कुछ दिनों में। दूर के इलाकों में बहुत मुश्किल है, गाँव के अंदर हालात बहुत खराब हैं, गाँव के अंदर लोग बहुत समस्या के अंदर हैं, उनकी समस्याओं का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सरकार के सामने बाढ़ जैसी समस्या है, इस बाढ़ जैसी समस्या के दौरान चाहे सरकारी तंत्र राजनीति करे चाहे विपक्ष करे, मेरा दोनों से आग्रह है, राजनीति से परहेज मत कीजिए, बिल्कुल परहेज कीजिए, 100% सोशल डिस्टेंसिंग राजनीति से कीजिए। इधर से कोई जा रहा है, उधर से कोई राजनीतिक दल का जाना चाहता है, तो क्यों एक मीडिया डाइवर्शन होगी, किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है।
मैं किसी भी राजनीतिक दल के नेता का नाम नहीं लेता, पर मानो कम्युनिस्ट के नेता जाना चाहते हैं, कांग्रेस के जाना चाहते हैं, बीजेपी के जाना चाहते हैं, जाने दीजिए। उनको कोई आगे संकट आएगा, वो समझदार लोग हैं, देख लेंगे। आपके मंत्री भी जाने चाहिए जनता के बीच में। ये समय जनता के बीच में जाने का है, उनका दुख बांटने का है, उनको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। জয়প্রকাশ মজুমদারের কাছে যাব। জয়প্রকাশ বাবু, সরকারের সামনে এই মুহূর্তে পাহাড় প্রমাণ সমস্যা, সমস্ত পক্ষের কাছে, আপনাদের কাছেও আবেদন জানাচ্ছেন রাজ্যপাল যে আগামী 10 দিন রাজনীতিটা সম্পূর্ণ ভুলে যান, রাজনীতির সঙ্গে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রাখুন। আমি সমীর বাবুর মতন ব্যক্তিগত আক্রমণে যাব না, ওটা রুচিহীন একটা ব্যাপার, সুতরাং আমি এই ব্যাপারে যাব না। আমি একটা জিনিস শুধু বলতে চাই, রাজ্যপাল যেটা বললেন সেটা কিন্তু সকলকে যে এইভাবে মৌপিয়া আমি কথা বলতে পারবো না, আমি এইভাবে কথা বলতে পারবো না মাঝখানে। জয়প্রকাশ বাবু, আপনি অন এয়ার আছেন, যতবার আপনি থামবেন ততবারই আমাদের সময় নষ্ট হবে। আপনি বলুন, আপনার কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে জয়প্রকাশ বাবু। বলেছেন রাজ্যপাল অন্যদের থামান আপনি। রাজ্যপাল বলেছেন যে সকলকে মানুষের কাছে যেতে দিতে হবে। রাজ্যের পুলিশকে কেন ত্রাণের বদলে মানুষের কাছে পৌঁছানোর বদলে বিজেপির লোকজনদের আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে? খুব ভাইটাল প্রসঙ্গ জয়প্রকাশ বাবু, আপনার বক্তব্য। সমীর বাবু, রাজ্যপাল এই কথাও বলেছেন যে এই সময় মানুষ নেতাদের, সরকার পক্ষের নেতা হন, বিরোধী পক্ষের নেতা হন, তাদের পাশে চান, তাদের সুখ দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে কেন সরকার পক্ষের, আমরা দেখেছি তিনি বলছেন যে বিভিন্ন দলের কথা, তিনি বলছেন আমি নাম করতে চাই না, যদি কমিউনিস্ট নেতা যেতে চান, যদি বিজেপির নেতা যেতে চান, সমস্যা কি আছে? আমরা তো দেখলাম দিলীপ ঘোষ, তাকে আটকানো হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, অস্বীকার করতে পারেন? এখানে একটা অভিযোগ কি সকলে দেখেছে চোখের সামনে, কি মৌপিয়া বলবো অভিযোগ সকলের সামনে দেখেছে, দিলীপ ঘোষকে বারবার আটকানো হয়েছে। জয়প্রকাশ বাবু, আপনার প্রশ্নেরই উত্তর নিচ্ছে, প্লিজ একটু সহিষ্ণু হন। অন্যদের জয়প্রকাশ বাবু, প্লিজ একটু সহিষ্ণু হন, আপনার প্রশ্নেরই উত্তর নেওয়া হচ্ছে। আমি তো দিচ্ছি উত্তরটা। আরে সমীর বাবু ইলেকশন হেরেছেন, আগে নিজে বলুন সমীর বাবু হেরেছেন, অন্যদের ব্যক্তিগত প্লিজ কোন ব্যক্তি আক্রমণ না, জানি তো রুচিহীন নিজে কথা ইলেকশন হেরেছেন। আসবো জয়প্রকাশ বাবু, আপনার প্রশ্নেরই উত্তর নেই। দিলীপ ঘোষ যাচ্ছিলেন ঢালাই ব্রিজের কাছে পরশুদিন, গতকাল পূর্ব মেদিনীপুরে তার পথ আটকানো হয়েছে। রাজ্যপালের বক্তব্য কিন্তু তার ইঙ্গিত রয়েছে, দরকার ছিল সমীর বাবু। আসলে জয়প্রকাশ, হ্যাঁ বলুন। দেখো, দিলীপ ঘোষের জানা উচিত যে লকডাউনের সময় কোথাও যেতে গেলে পুলিশের পারমিশন লাগে, এবং লকডাউনটা দিলীপ বাবুদের কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন। তিনি উইদাউট পারমিশন, কালকে তো সুজন চক্রবর্তী, আব্দুল মান্নানরা দক্ষিণ 24 পরগনায় গেছে, পুলিশ তো বাধা দেয়নি। তাহলে তারা পারমিশন নিয়ে গেছিলেন, দিলীপ ঘোষের পারমিশন কোথায় ছিল? শুধু মাস্ক কতগুলো পদ্মফুল আঁকে রাজনীতি করার জন্য বেরিয়েছেন। এই জয়প্রকাশ, ওই করিমপুরেরটাও তাহলে বলবো, যদি তুমি বলো আমি কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণে যেতে চাই না, আমি এই ফোরামে অন্তত অ্যালাউ করব না, প্লিজ। আমরা অত্যন্ত ক্রুশিয়াল একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, একদিকে কোভিড, অন্যদিকে আমপান। এখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু একটা কনস্ট্রাকটিভ রাজনৈতিক আলোচনা বা বিতর্ক, সেটাই মানুষ এক্সপেক্ট করেন। প্লিজ, আমি বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের কাছে আসবো। বিকাশ বাবু, একই সঙ্গে রাজ্যপাল বলছেন যে রাজনীতি থেকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রাখুন, এবং যদি কোনো পক্ষের নেতা যেতে চান, মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান, তাতে তাকে অ্যালাউ করা দরকার। বিকাশ বাবু, দেখুন, রাজ্যপাল হচ্ছেন সাংবিধানিক প্রধান। তিনি সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে যে কথাটা বলেছেন সেটা অত্যন্ত সঙ্গত কথা। সেটা হচ্ছে যে এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সবাইকে এই সংকটের মোকাবিলা করার জন্য চিন্তা করতে হবে, দলীয় মনোভাব নিয়ে চিন্তা করা চলবে না, না শাসক দলের না অন্য কোনো দলের। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রাজ্যপালের কথার মধ্যে একটা ব্যথা প্রকাশ পেয়েছে যে শাসক দল হয়তো এই সময়েও খানিকটা দলীয় চিন্তা করছেন এবং অন্য রাজনৈতিক দলেরাও করছেন। রাজ্যপাল সরকারের প্রধান, তিনি সরকারের কথা বলবেন, এটাই সাংবিধানিক বিধি রীতি।
এবং শেষ কথা যেটা তিনি বলেছেন মানে অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ, যে সমস্ত মানুষকে স্বাধীনভাবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে, সেখানে দলবাজি চলবে না, প্রশাসন এই দলবাজি যেন না করেন, এটা প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তার আবেদন, আমি বলবো তার নির্দেশ হওয়া উচিত ছিল। সেদিক থেকে রাজ্যপাল যা বলেছেন অক্ষরে অক্ষরে সকলের পালন করা উচিত। আমি আসবো আপনার কাছে, এর পাশাপাশি আমি জয়প্রকাশ মজুমদারের কাছে যাব। জয়প্রকাশ বাবু, যেটা সমীর বাবু বলছেন যে যেখানে দাঁড়িয়ে আব্দুল মান্নান, সুজন চক্রবর্তীরা যাচ্ছেন, দিলীপ ঘোষকে সেখানে যেতে দেওয়া হচ্ছে না কারণ পুলিশের পারমিশন তার কাছে ছিল না। কোভিড সংক্রান্ত বিষয়ও কিন্তু আমরা দেখেছি যে হিলির কাছে সেখানে বালুরঘাটের সুকান্ত মজুমদার তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে তাকে সেখানে আটকানো হয়েছে। জন বার্লা থেকে শুরু করে একের পর এক বিজেপি সাংসদ এই একই অভিযোগ করেছিলেন। মৌপিয়া, চতুর্থ দফা লকডাউনের সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে নির্দেশনামা ইস্যু করেছেন তাতে প্রাইভেট গাড়ি রেড জোন ছাড়া, কন্টেনমেন্ট জোন ছাড়া যে কোনো জায়গায় যেতে পারে। সমীর বাবুরা একটুখানি দেখে নিন, এইটা দেখে নেওয়া দরকার, জানা দরকার, আপনারাও জানেন, সবাই জানে। আমি অন্য প্রসঙ্গে আসছি। প্রশ্ন আজকে হচ্ছে যে আমপান ঝড়ের পরে কলকাতা 5 দিন হয়ে গেছে, কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সিএসসিকে নিয়ে এত বিপত্তি কেন? কারণ কলকাতায় ওই পদ্মভূষণ সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে বিক্রি করে দিয়েছিল কে? এই তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতায় 18 বার তারা বিদ্যুৎ মাসুল বাড়াতে দিয়েছিল, আর ওই বিদ্যুৎ মাসুলের টাকা অংশ এই তৃণমূল নেতাদের পকেটে যায় বলে আজকে তারা কোনো কিছু করতে পারছে না। তাই জন্য বলছে আজকে তাহলে কেন অ্যারেস্ট করছে না, কেন অ্যারেস্ট করছে না? সমীর বাবু, এক মিনিট আমি উত্তরটা দিতে দিন। 1988 সালে সিএসসি প্রাইভেটাইজড হয়েছে, সঞ্জীব গোয়েঙ্কাদের হাতে গেছে, তখন কারা ক্ষমতায় ছিল? 1988 সালে কারা ক্ষমতায় ছিল বাংলা? কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিরা ক্ষমতায় ছিল, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল, কংগ্রেস করতো, আমিও করতাম। মনে নেই? মিথ্যা ভাষণ দিচ্ছে কেন? বিকাশ বাবু, মুখ্যমন্ত্রীও কিন্তু একই কথা বলেছেন। বিকাশ বাবু, দেখো, জয়প্রকাশকে বলছি এটা কোনো প্রশ্ন নয়। মানুষকে মিথ্যা ভাষণ দেবেন না। 2011 পর থেকে এই 2011 পর থেকে সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে মাথার মণি করে কে লম্ফজম্প করেছেন? তাকে শিল্পশ্রী, তার ছবি কেনানো, তাকে নিয়ে বিদেশ ভ্রমণ করা, তাকে নির্দ্বিধায় বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করতে দেওয়া, যা বাম আমলে ছিল না। এই সমস্ত অপকর্ম করে এখন তিনি তার দোষ ঢাকবার জন্য রাত্রিবেলা চুপি চুপি যাচ্ছেন ভিক্টোরিয়া হাউসে। আসবো একটা ছোট্ট বিরতি, আমাকে নিতে হবে। বিরতির পর ফিরছি স্ট্রিট ফাইটে, এবং বিরতির পর আপনাদের শোনাবো রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের এই ইন্টারভিউয়ের আরো কিছু অংশ। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর একই সঙ্গে বলছেন যে আরো আগে প্রস্তুতি নেওয়া যেত, যেমন তিনি বলেওছেন যে আগেতেই আরবি তার সঙ্গে যদি কথা বলা হতো, যদি ডায়ালগ ওপেন করা হতো তাহলে আরবিকে আরও আগে বলা হতো। একই সঙ্গে তিনি বলছেন যে যদি এটা পোস্ট মর্টেমের সময় নয়, এখন এই ডায়াগনোসিসটা করার সময় নয়। শুনুন। जनता की पीड़ा हमसे कहीं ज्यादा है, तो जब उनको मान लो पानी का संकट आ रहा है, पानी काफी कीमत पर आम आदमी को लेना पड़ रहा है, बिना बिजली रह रहे हैं, कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, ये भयानक सीन है। पर ये सीन सरकार ने जनरेट नहीं किया है, ये सीन नेचर का प्रहार हुआ है, कुप्रहार हुआ है, तो उस प्रहार को हमें कंट्रोल करना है। और सरकार को भी मैं विनती करूंगा, आपके तहत जो संस्थाएं हैं उनसे आप दरकिनार मत कीजिए। ये मौका ये देखने का नहीं है कि किसकी गलती है, हमारा इसे कोई मतलब नहीं है। राज्य की मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री होने के नाते, राज्यपाल होने के नाते मेरा दायित्व 100% है। हम कोई बहाना ढूंढने की हालत में नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हमारा ये नहीं है। पूरे प्रांत को सही तरीके से इस समय रखना हमारा काम है, मिलजुल कर रखने का काम है। वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन का भी काम है। और मैं आपके माध्यम से उनसे और विनम्र आग्रह करूँगा, संकट की घड़ी में
राज्यपाल से डायलॉग होना चाहिए। मैंने जब कहा उस लोगों को कुछ गलत मतलब निकाला कि मैंने टीका टिप्पणी नहीं की। मैंने जब लैंडफॉल हुआ उसके 3 दिन पहले सभी संस्थाओं से बात की जो मेरे से कर सकती थी। सरकारी तंत्र ने मेरे से नहीं की, प्रयास के बावजूद। मैं समझता हूँ सुधार आएगा। तो मैंने जब आर्मी से बात की, जनरल चौहान से बात की, तो उन्होंने मुझे विस्तार से बताया कि रिलीफ वर्क के अंदर हम बहुत शीघ्रता से सरकार की मदद कर सकते हैं। बताया कि हमारे इतने कॉलम्स तैयार हैं। तो मुझे अच्छा लगा। तो यदि मेरे से चर्चा होती तो हम आर्मी जल्दी बुला लेते, पर आर्मी 3 दिन के बाद बुलाई और राज्यपाल इस बात से सरकार को फरार कर रहा है, ये दृष्टिकोण गलत है। ये डायलॉग होने से अच्छा नतीजा निकलता है, ये मेरा कहना है। मैं किसी भी परिस्थिति में राज्य का प्रथम सेवक हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में सरकार के क्रिटिसिज्म के अंदर नहीं पड़ना चाहता। বিকাশ রঞ্জন বাবুর কাছে সবার কাছে আমি খুব সংক্ষেপে যাবো, যেহেতু আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত। খুব নির্দিষ্ট প্রশ্ন বিকাশ রঞ্জন বাবু, সত্যি কি রাজ্যপাল যে পরামর্শ দিচ্ছেন সেই অনুযায়ী কনস্ট্রাকটিভ ভূমিকায় বিপদের সময় সেটা বিরোধীরা নিতে পারছে, নাকি ওই পোস্টমর্টেমের জায়গাতেই আটকে থাকছে বিরোধীরা? বিরোধীরা প্রথম দিন থেকে অত্যন্ত গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গঠনমূলক ভূমিকা নিয়েছে। আমরা প্রথম দিনই বলেছি এটা জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা হোক। মুখ্যমন্ত্রীকে বলা হয়েছে সর্বত্র যেখানে প্রয়োজন আমাদের কর্মীদের সাহায্য পাবেন। মানুষ যখন অসহায়, সরকারি কোনো টিম পৌঁছয়নি, সেখানে বাম কর্মীরা পৌঁছে গেছেন, সে কোভিড থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত। সেই সদিচ্ছা আপনাদের আছে সমীর বাবু? প্রশ্নের জায়গা নেই। এই মুহূর্তে রাজনীতি ভুলে সবার ঊর্ধ্বে গিয়ে সবার সহযোগিতা নিয়ে চলার সদিচ্ছা আপনাদের আছে সমীর বাবু? গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যপাল সকলেই স্বাগত, এ তো বারবার বলা হচ্ছে, সকলেই স্বাগত, কিন্তু রাজ্য সরকার তার ব্যবস্থা নিয়েছে তাদের নিজস্ব কর্মী নিয়ে, এবং আর্মিকে রাজ্য সরকারই ডেকে এনেছে। আর বিকাশ বাবুকে আমি আরেকটা উত্তর দিয়ে দিই, বিরতিতে যাওয়ার আগে যে কথাটা বলছিলেন, যে কোনো মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী বিদেশ গেলে তাদের সঙ্গে একটা ইন্ডাস্ট্রি, যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, একটা টিম যায়। জ্যোতিবাবু যখন যেতেন তখনও যেত, নরেন্দ্র মোদী যখন যান তখনও যান, মনমোহন সিং যখন যেতেন তখনও যেতেন, মমতা ব্যানার্জির সঙ্গেও গেছেন। তা মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ওই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট টিমের সঙ্গে যাওয়া আর গোটা সিএসসিটাকে সিপিএম এর একদম 10 সেকেন্ডে উত্তর দেব বিকাশ বাবু। নিয়ে আমি জয়প্রকাশ দার কাছে যাব। 10 সেকেন্ড বিকাশ বাবু। আর কি গোয়েঙ্কার কাছে প্লিজ সমীর বাবু, আমার সময় নেই। জবাব দেওয়ার সুযোগ আছে? 10 সেকেন্ডে আপনি জবাব দেওয়ার সুযোগ থাকলে বলি, এই ভদ্রলোকেরা এই ভদ্রলোকেরা বিভিন্ন চ্যানেলে বসে যে সমস্ত কথা বলেন তথ্যহীন। টিমে একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালকে নিয়ে যাওয়া আর তাকে শিল্পশ্রী উপহার দেওয়া, তাকে আমি জয়প্রকাশ মজুমদারের কাছে যাব খুব সংক্ষেপে। জয়প্রকাশ দা, সত্যি আপনারা বিরোধী হয়ে যথাযথ ভূমিকা কি পালন করছেন? দেখুন 30 সেকেন্ড প্লিজ জয়প্রকাশ দা। 4 দিন না, আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, হ্যাঁ 30 সেকেন্ড। সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল। এতদিন আগে থেকে জানা সত্ত্বেও এই আমপান ঝড়ের জন্যে সৈন্য ডাকতে 4 দিন কেন লাগলো? আমাদের লজ্জা, উড়িষ্যার থেকে দমকল বাহিনী এসে আজকে কাজ করছে কলকাতাতে, তাদের দরকার হলো। আর সিএসসির যিনি কর্তা তার সম্বন্ধে বলছেন জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা আইন চলছে, তাকে বলছেন বাবা বাছা বলে কাজ করাতে হচ্ছে, বলছেন মাননীয়। একদম শেষ। জয়প্রকাশ বাবু অনেক ধন্যবাদ, বিকাশ রঞ্জন বাবু অনেক ধন্যবাদ, ধন্যবাদ সমীর বাবু আপনাকেও। আজ রাজ্যপালের গলায় রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা যেমন শোনা গেল, তার পাশাপাশি কিছু প্রশ্নের অবকাশও তিনি রেখে দিলেন জি 24 ঘন্টাকে দেওয়া এই এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে। সত্যি কি রাজ্যপাল সংঘাতে এটা মধুরেণ সমাপয়েত হবে, নাকি আরো কয়েক দফা রাজ্যপাল সংঘাত, সেটা ভবিষ্যতেও আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। সেটা জানতে হলে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। আপাতত স্ট্রিট ফাইট এখানেই শেষ করছি। দেখতে থাকুন জি 24 ঘন্টা।